میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں صحافی بھائیوں کا کہ آپ تشریف لائے، اور آج میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں کی جانب سے، ہمارے کراچی کے صدر خرم شیر زمان صاحب، جنرل سیکرٹری کراچی ڈاکٹر سعید صاحب، ہمارے ایم پی اے اور سینئر پارٹی کے ساتھی ملک شہزاد اوان صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے پریزیڈنٹ اعجاز احمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر مسرور سیال صاحب ہمارے کراچی کیبنٹ کے ساتھی ہیں، اور ہمارے پی ایس 88 کے امیدوار جانشیر جونیجو صاحب اور دیگر ہمارے پارٹی کے ساتھی، فراز لاکھانی صاحب، اور ہم آج حاضر ہوئے تھے۔ سردار صاحب اپنی ٹیم کا تعارف کرا دیں گے، باقی تو ہمارے سردار عبدالرحیم صاحب، ہماری بہن نصرت صاحب، کریم صاحب اور ان کی تنظیمی ٹیم یہاں موجود ہے، کریم شیخ صاحب۔ تو ہم آج حاضر ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی ہم حاضر ہوئے تھے جی ڈی اے کے پاس، فنکشنل لیگ کے پاس، پیر صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا ہماری قیادت نے، سینئر قیادت نے، ٹاپ موسٹ قیادت نے، کہ جی ہم مشترکہ طور پر یہ جو ملیر کا بائی الیکشن ہے، یہ ہم مشترکہ طور پر ایک امیدوار جو کہ مشترکہ امیدوار ہو یہاں کی سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا، اس کو ہم میدان میں اتاریں۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہماری بات سنی، اس کے بعد آج بھی ہم نے ان کے سامنے بات رکھی ہے اور انہوں نے ہم سے بات چیت کی ہے۔ بقیہ ان کا فیصلہ یہ سردار صاحب خود بتائیں گے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو، جنہوں نے سندھ کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے سندھ کو کرپشن کے ذریعے لوٹا ہے، جنہوں نے سندھ کو برباد کیا ہے، اور اب انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے، اور تمام ہم اتحادی، جس میں پی ٹی آئی اور جے ڈی اے تو الحمدللہ ہم ایک سگا بیٹھے ہیں، باقی اعلان خود کا فرمائیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ اس سیٹ کو مشترکہ طور پر ایک مشترکہ امیدوار کے ذریعے اس کو لڑا جائے۔ اور دوسری جانب اس لیے بھی کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن، میں موٹی بات کروں گا، باقی اگر کوئی سوال کریں گے تو میں عرض کروں گا آپ سے، کہ جو دل کے مریضوں کو بھی نہ معاف کریں، جو این آئی سی وی ڈی میں جو دل کے مریض جو علاج کے لیے اس کے اندر بھی اربوں روپے کی کرپشن کریں، اور اس کو بے نقاب کون کرے؟ اس کو بے نقاب ڈی جی آڈٹ سندھ کرے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے این آئی سی وی ڈی میں۔ جس این آئی سی وی ڈی کو جب عدی نصرت یا کوئی پوچھتا تھا ہم میں سے، کوئی آپ نے کچھ سندھ میں کیا؟ ہاں ہم نے این آئی سی وی ڈی کیا، ہر سوال کا جواب این آئی سی وی ڈی تھا، اور نیب نے کرپشن دیکھی ہے تو این آئی سی وی ڈی ثابت ہوئی۔ پرویز چودھری صاحب سرجن نے کہا کہ جی وہاں مطلب لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، تو این آئی سی وی ڈی تک میں جو کرپشن کریں، زکوٰۃ میں جو کرپشن کریں، آپ کو پتہ ہے کہ پینشنروں کے پیسوں میں 2,47,36,00,000,000 روپے کی پینشنروں کے اس میں کرپشن کی ہے، اور وہ غریبوں کے اکاؤنٹ میں بھیجے۔ ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں، کہ حلیم عادل شیخ کو تو بلین اور ملین کا فرق ہی نہیں پتا۔ بالکل نہیں پتا مرتضیٰ صاحب، بالکل نہیں پتا۔ ارے بھائی ہمیں کیا پتا ارب کیا ہوتے ہیں، خرب کیا ہوتے ہیں، جعلی اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل انہوں نے کہا حلیم عادل شیخ کو صرف زمینوں کا پتا۔ بالکل مجھے زمینوں کا بھی پتا ہے، اور الحمدللہ اس کا آپ کو پتا ہے صرف کہ جس انداز سے آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرپشن کرنی ہے، کس طریقے سے پینشنروں کے پیسے کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کے اربوں روپے کے کیس ہیں، اور آپ ہر منسٹر کے گھر میں نوٹ گننے والی مشینیں نہیں ہوتی ہے سردار صاحب، وہ جو بینکوں میں لگی ہوتی ہے، ٹر ٹر ٹر، اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ گھر میں نوٹ گننے کی مشینیں لگ گئی ہیں۔ تو بالکل، اور میں زمینوں کا بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس انداز سے زمین میں لوٹ مار کی ہے، کس انداز سے آپ نے بڑے بڑے بلڈر کو ہزاروں ایکڑ زمین دے دی ہے، کس انداز سے کارو جھر کی زمین کے اوپر آپ قبضہ کر رہے ہیں، کس انداز سے آپ نے سوسائٹیز کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کس انداز سے آپ نے فارسٹ کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، کس انداز پہ ٹپی سے لے کے اور آج تک جو ایک دھندا چل رہا ہے، گندا دھندا، جس کو سپریم کورٹ بھی ڈسکس کرتا ہے، تو مجھے بالکل پتا ہے کہ آپ نے سندھ کی زمینوں کو کس طریقے سے لوٹا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کرپشن کے دباؤ کو بند کیا جائے، ہاں ہمارا مشترکہ ہم ایک الیکشن کریں اور پیپلز پارٹی سے نجات دلائیں، چونکہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ میں سردار صاحب سے اس کے بعد کوشچن ہوگا تو ضرور جواب دوں گا۔ سردار شہیم صاحب سے میں
درخواست کرتا ہوں کہ ہم جو آپ کے پاس حاضر ہوئے، ہم نے پیر صاحب محترم سے بھی درخواست کی، ہم نے جی ڈی اے کی قیادت سے بھی درخواست کی، اور پچھلی دفعہ کافی سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے گئے تھے، ہم نے جا کے اس کو اپنی پارٹی میں ڈسکس کیا، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کیا، ہم نے پلاننگ منسٹر سے ڈسکس کیا، ہم نے گورنر سندھ سے ڈسکس کیا، تو وہ جو جی ڈی اے کے معاملات، جو ایشوز ہمارے سامنے رکھے گئے تھے، انشاءاللہ ان کو جو ہے اس ترجیحی بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ ان سے ہم انگیج بھی کریں گے اور انشاءاللہ حل بھی کیا جائے گا. اور شکایات، بہت ساری شکایات ہمیں جائز تھی، انشاءاللہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور اپنی لیڈرشپ سے بات کی اور کنسرن منسٹر سے بھی بات کی ہے. انشاءاللہ اس ایشو اور کمیونیکیشن کو بھی بہتر کیا جائے گا. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آج پھر سے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے. آج کا دن بہت اہم دن ہے کیونکہ ایک اصولی فیصلہ ہم نے کیا ہے اور بات کو بہت ہی میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی بیماری یا موذی بیماری پیپلز پارٹی کی شکل پہ 13 سال سے مسلط ہے سندھ کے لوگوں پر، اور اس کا علاج ایک ہی نسخے سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر ان کا علاج کریں گے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کے سامنے ہم اپنی فریاد لے جائیں، بلکہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے سندھ کو برباد کیا گیا ہے 13 سال میں، اور سندھ کے عوام سے ہم یہ اپیل کریں کہ ان کو چلتا کریں. اور اسی ضمن میں ہم سندھ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں. متبادل قیادت اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو سندھ کے عوام کو ہم کیا دیں گے، وہ ساری چیزیں سندھ کے عوام کے سامنے ہم لانا چاہتے ہیں. اور آج کا ہمارا فیصلہ، ہم پہلے بھی ہم شکر گزار ہیں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کا. علیم عادل صاحب بھی آئے تھے، تشریف لائے تھے، دوسرے خرم شیر زمان صاحب بھی اور فردوس شمیم صاحب بھی. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی تھی کہ ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا جائے، اور ہم نے اس پہ غور کیا. اور میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ بھی، جیسے حلیم بھائی نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے اعتراضات تھے، ہمارے کچھ تحفظات تھے. ہم نے پچھلی دفعہ جب آپ سے بات کی وہ کھل کے ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس پہ نوٹس لیا گیا ہے اور اس پہ بات ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ عمل بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ریلیف ملے گا اس حوالے سے. تو آج کا فیصلہ ہمارا مشاورت کے بعد، ہماری بہن نصرت سحر عباسی صاحبہ ایم پی اے یہاں تشریف رکھتی ہیں، جناب کریم شیخ صاحب ہمارے سندھ کے رابطہ سیکرٹری ہیں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ارشد شر بھائی جو کنوینر ہیں کراچی زون رابطہ کمیٹی کے تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے فیاض بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے، ڈپٹی کنوینر ہیں کراچی زون رابطہ کمیٹی کے، وہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کہیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ایس 88 کے، جو کہ اسکروٹنی کے بعد ان کا نام فائنل لسٹ میں آ گیا، طارق علی سرکی صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. تو ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر اور ایک کمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم ذمہ دارانہ فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جنیجو صاحب کو ہم سپورٹ کریں گے اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. بہت شکریہ. وہ خرم بھائی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ایک وہ کدھر ہے گیا رسول بخش بیٹا، وہ ہار. تو خرم بھائی بات کر لیں پھر میں مکمل کر دوں گا. جی جناب. ٹھیک ہے فلیک. جی میں سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بڑے مشکور ہیں ہم آج یہاں پہ فنکشن لیگ کے آفس میں ہم یہاں پر آئے ہیں، اور پیر صاحب پکاڑا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے، رحیم بھائی بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے یہ ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے، اور یہ چیز نظر آتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر صوبہ سندھ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو سب سے بڑی جو
इनफैक्ट जो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आसिफ अली जरदारी है, जिसने सूबे सिंध को तबाह किया है, जिसने सूबे सिंध को बर्बाद किया है, जो कि जिम्मेदार है डायरेक्टली। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है ये पार्टी कोई मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पार्टी नहीं है। ये पार्टी अब इस वक्त आसिफ अली जरदारी की है, जो कि जिम्मेदार है तमाम तबाही का इस सूबे सिंध के अंदर। हम बड़ा यकीन रखते हैं इस बात के ऊपर कि अगर सूबे सिंध के अंदर कोई अगर वाहिद हल है तो वही हल है कि हम सबको एक साथ जिम्मेदारी के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मौजूदा क़यादत के खिलाफ, जो कि इस वक्त अपना रोल PDM के साथ भी प्ले कर रही है। और हम सब ये जानते हैं कि अगर इस वक्त इनकी तकलीफ है, कोई इनकी परेशानी है, तो वो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान में इतनी क्यों बढ़ रही है मौजूदा कोविड डेज के अंदर, जबकि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक तबाही का हाल है, चाहे वो UK हो, चाहे वो US हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश या इंडिया हो। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी हो रही है, तो ये 3 लोगों ने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसके अंदर PMLN, ये तीनों पाकिस्तान की 2 नंबर सियासी जमातें आज इकट्ठा हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इन तीनों को NRO नहीं मिलेगा। मौलाना फजल रहमान से नैब क्या करी है? नैब कह रही है कि अपना हिसाब किताब दो और हमें बताओ कि दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई है। मौलाना फजल रहमान, आपसे पूछा जा रहा है कि आप तो मदरसे चलाते थे, इतनी जायदाद आपने कैसे बना ली है? आप ये बनाए, आप बताते हैं कि मैं रावलपिंडी की तरफ जाके एहतजाज करूंगा, वहां पे मैं मार्च करूंगा। रावलपिंडी की तरफ जब आपका रुख होगा ना तो आवाम के जूते जो है ना उनके हाथ में होंगे, इसकी तैयारी अब कीजिएगा। ये सियासी बुनियादों पे नहीं, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, और जब रुख आपका उस तरफ होगा तो आप देखना कि आवाम आपका क्या हाल करेगी। मरियम भी अच्छी तरह ये समझ ले, बिलावल भी अच्छी तरह समझ ले कि इन दोनों के डैडी को जो है वह NRO किसी हालत में नहीं मिलने वाला है। जहाँ तक रही मलीर के इलेक्शन की बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से इक़्तिदार के अंदर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर। और अगर आपको जाके मलीर के लोगों का हाल देखना है तो आप हाल देखें। मलीर में लोगों का हाल जो है वो अंदरूनी सिंध में जो बुरा हाल है उससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं है। ये कराची शहर है, आज भी मलीर के लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। कैंपेन में पिछले दिनों जब मैं जानशेर जुनेजो के साथ गया तो वहाँ पे मुझे औरतें मटके लेके घूमती हुई नज़र आ रही थी। ये हाल है बिलावल की जमात का कराची शहर के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगा लें बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। मलीर का इलाका जाएं, आप देखें वो आपको गांव देहात से कोई बेहतर हालात आपको वहाँ के नज़र नहीं आएंगे, जहाँ पे लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। वहाँ पे बच्चों के पास मलीर में स्कूल में तालीम नहीं है, क्योंकि स्कूलों के अंदर भैंसें बधी हुई हैं। वहाँ पे आपको अस्पताल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलेंगी। मलीर का इलाका जहाँ पे PS 88 का इलेक्शन हो रहा है, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। यहाँ पे 1,10,000 वोट वो है जो कि शहरी वोट है, जो कि हम समझते हैं कि हमारा पूरा वोट बैंक है। और यहाँ पे 44,000 अंदाजन वोट वो है जो कि देही इलाके का वोट है, जहाँ पर भी हम समझते हैं कि हम अच्छी तादाद के अंदर वोट उठाएंगे। लेकिन जाहिर है कि डेफिनेटली मेहनत करने की ज़रूरत है, हम मेहनत करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी शख्सियत मकबूल तरीन इंसान है तो वज़ीर आज़म इमरान खान का है। इस वक्त मुकाबला इमरान खान के साथ है बाकी उन तमाम सियासी जमातों का जिन्होंने इस सूबे को लूटा है, जिन्होंने इस शहर को लूटा है। जानशेर जुनेजो मेरे साथ बैठे हुए, इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को इलेक्शन है, 16 फरवरी को कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इस बात पे यकीन कर लें, मैं इस वक्त पूरे सूबे सिंध के लोगों से मुखातिब हूँ कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इस बात पे यकीन कर लें कि 2023 के अंदर आपको पीपल्स पार्टी की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पंजाब के अंदर KP में अपनी हुकूमत बनाई, इंशाअल्लाह ताला 2023 का साल भी सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। एक छोटी सी बात पे रख, एक छोटी सी क्लोज करना पर रख। हुणी खबर आई है कि सारे चोर सिंध में भी भाई भाई हो गए। अभी PDM के नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया 88 में। हमारे कप्तान कहते थे ना कि सारे चोर इकट्ठे हो जाए, कल्ला ही काफ़ी है। तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाए, इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट इनके लिए कल्ला ही काफ़ी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ जानशेर का छोटा सा तारुफ कि जानशेर एक पढ़ा लिखा नौजवान है,
मलीर कैंट में रहते हैं। ये 1990 से इधर से इन्होंने अपने केजी से लेके अपने मास्टर MBA तक इन्होंने इसी इलाके से किया है। जानशेर मुकामी है और पॉलिटिकल वर्कर है। इमरान खान का इसका कोई बाप दादा ये नहीं होगा, अब्बा जान भी थे, दादा हुजूर भी थे। ये तहरीक इंसाफ का एक पढ़ा लिखा अच्छा फेस, एक इंशाल्लाह साफ सुथरा फेस है, जो कि मलीर में ये जो इन्होंने अपनी नानी बेड़ा किया हुआ है इंशाल्लाह इनसे निजात दिलाएगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब ये जिस तरीके सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं देखता हूँ कि इनको किस तरीके से मलीर कैंट के लोग वेलकम करते हैं, किसी तरीके से वो इलाके के लोग वेलकम करते हैं। और जब सब चोर जो कि आज बैठ के हमारी अफवाज को बुरा भला कहते हैं, जो अफवाज में बगावत पैदा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने नून को शामिल कर लिया। अब मैं कहता हूँ सारे चोर, ये सारा गंद एक ही प्याले में इकट्ठा है, इंशाल्लाह इसको साफ करने का मौका मिलेगा। मैं सरदार साहब से कहता हूँ कि इसको जारी कीजिए। और महफिल मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हमारी नुसरत बहन कुछ बात ना करें। हो ही नहीं सकता। हाँ, हाँ बस 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे PTI की पूरी टीम, हलीम आदिन शेख साहब, खुर्रम शेर जमान और बाकी हमारे MPs यहाँ मौजूद हैं, और जो मलीर के कैंडिडेट आए हुए हैं उन सब समेत हम इनको वेलकम भी करते हैं। और जो क़यादत हमारी क़यादत की तरफ से जो फ़ैसला हुआ है वो लाजमी है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें नज़रियाती वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत भी है, और हमारा नज़रियाती वर्कर हमेशा पार्टी की लीडरशिप के साथ कमिटेड रहता है और उनके हर फैसले को दिल से कबूल भी करता है। और इसीलिए हमारे, हालांकि तारिक भाई काफ़ी माशाल्लाह मेहनत कर रहे थे अपने हलके में और एक अच्छे उससे उभर के सामने आए थे, लेकिन लाजमी है जो क़यादत का फ़ैसला होगा वही उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। दूसरी चीज़, हलीम भाई ने कह दिया, सरदार साहब ने कह दिया, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, सिंध का बच्चा कह रहा है कि 13 सालों में सिंध को लूटने वाले अब कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी बकिया जो बाकी सियासत रह गई है उसको किसी तरह बचा लें। और यही होगा, जैसे आप सबको पता है, हम सबको पता है, ये हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हैं और ठप्पे पे ठप्पा लगाने के ये आदी हैं अंदर बैठकर। तो उस चीज़ को हम सारी पार्टियां मिलकर इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। और दूसरा, ये जो पैसा चलाते हैं ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आई और बहुत सारे सबूत भी पड़े, तो मैं इलेक्शन कमीशन को यहाँ से ज़रूर कहूँगी कि खुदा का वास्ता इस चीज़ पर ज़रा नज़र रखिएगा कि ये जो अंदर धांधली होती है और बाहर जिस तरीके से ये धांधली करके सीट जीतते हैं और फिर असेंबलियों में आकर बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है। अवाम आपको बिल्कुल वोट देना नहीं चाह रही। सिंध की अवाम, जहाँ पर कराची से कश्मीर तक हॉस्पिटल में तबाही हो, माएँ हॉस्पिटल के बाहर बच्चे जने, यहाँ पर स्ट्रेचर ना मिले मरीजों को और वो बेचारे उनको रक्षाओं पर और टैक्सियों पर ले जाएं, बच्चों की लाशें इस तरह ले जाई जाएं। बिलावल, आपको एहसास नहीं होता, एक लम्हे को आपको एहसास नहीं होता। आपको गिलगित बल्तिस्तान जाकर वहाँ चीखना चिल्लाना आता है, सिंध के लोगों का आपको बिल्कुल दर्द नहीं। मेरी बच्ची मोनिका पीरगोट में अगवा हो गई, रेप हो गई, अभी तक बिलावल की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि आपको एहसास नहीं है सिंध की माएँ बहनों बेटियों का। आपकी माँ भी एक औरत थी, इसलिए इस चीज़ पर आपको नज़र करनी पड़ेगी। और अब जब ये इलेक्शन होगा ज़िमनी, इंशाअल्लाह ताला मलिक की आवाम को नुसरत सहर अब्बासी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही है, खुदा का वास्ता है, अपनी उन महरूमियों को अब इस वक्त आपको उसको पूरा करने के लिए मौका मिल रहा है। खुदा ने मौका दिया है जो भी है, लेकिन अब आप अपने लिए एक ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो आपके मसले मसाइल भी हल करेगा और एक मुश्तरका कैंडिडेट होगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर भी ये पूरा उतरेंगे और हम सब इस चीज़ को जज भी करेंगे। तो ये एक आज मुश्तरका कैंडिडेट का ऐलान हो रहा है, तो हम इन सबको वेलकम भी करते हैं। और हमारी पार्टी का जो भी फैसला होगा, हमारी पार्टी का MPA हो, MNA हो, सेनेटर हो या कोई वर्कर हो, वो पीर साहब और यूनिस साईं के हर हुक्म को अपने हवाले से एक समझते हैं और उसको अपनी उस पर एडमिट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक आखिरी बात मैं करके